Привет! Сегодня мы пришли подобрать краску для одного нашего объекта. И сегодня нам с этим поможет английский специалист по цвету Девид Моттерсхэд. Ведь цвет – это очень важно. С помощью цвета можно влиять на восприятие пространства. С помощью цвета можно привлечь внимание, выделить или акцентировать. С помощью определенных цветовых выкрасок можно сделать помещение как более широким, так и визуально более узким. Использование светлых тонов, они расширяют пространство, а использование насыщенных цветов сжимает его. Используя пропорции определенных цветов, можно достигнуть определенного нужного нам дизайна. Вот. Сегодня мы этим и займемся. So let's look at the new colors on the color card. So it's here. It's aquamarine. So it's the new colors for this season. И сейчас мы должны увидеть, посмотрим с вами цвета, которые совсем новые в палитре. Это цветовые шкалы или полутона аквамарина. And this is our interpretation using what we call the new neutral. So here we have obsidian green, and here we have pleat. So there's two dark greens, which really are behaving like black. They're just behaving like very dark grey or black. It's what I mean when I say neutral color. И на картинке мы с вами видим полутона аквамарина и темный цвет. Это не черный цвет, это цвет obsidian green. Практически зелено-черный оттенок. Here, a gentle backdrop, really balanced with this strong citrine. You have citrine there, Alexei. I think he's here. Yeah, it's here. Oh, sorry. Oh, yeah, thank you. And of course, it's the balance of these which is making the project work. И добавление такого зеленого цвета позволяет сделать сбалансированную цветовую гамму. A bit about muted color. So we rearrange the card so that we could look at this section. And we change this section in a subtle way because now all of the colors on this first 10 columns are related because they all contain some umber or some black. So it's a manipulation of chemistry. Следующая группа цветов нашей палитры, мы специально ее связали вместе, это группа приглушенных оттенков. Они приглушены тем, что в каждом цвете присутствует умбра либо черный пигмент. Таким образом, все эти цвета друг с другом могут достаточно свободно сочетаться. Okay, so now we're saying the card comes in three parts. This is the second part. Таким образом, можно сказать, что теперь цветовая палитра содержит в себе три части, и это ее вторая часть. So which colors did we add? Let's just go through the different sections of the card. So let's look to the green colors. Here is the color pleat, now linked with Dorchester pink. You're getting very good at this, Alexei. Yeah, next time will be much better than Okay, so it's about proportion. It's really a natural collection, green and pink. It's like the flowers or like the garden. It's just perfectly natural. So here is a 1930s shade. We put it with pink here, the Dorchester pink, but also flint. Flint is almost white. With a little bit of ochre inside. So you can see also they have colored relation. So now, what do we do with the third part of the card? So we looked at the two parts. This is the remaining part, and for most of your clients, it's the most challenging part. How can they imagine to use these colors? For some people, it's almost impossible. И наконец мы приходим к третьей части палитры, яркие цвета. Для многих потребителей эта часть палитры является наиболее сложным выбором, да, наибольшим вызовом применения конкретно этих цветов. So we've seen how these colors can behave like black. They can behave like black, they can behave like dark gray. And if you choose the color which has relation with the color scale or the other, it will always work.
И самая правая колонка, это практически черные цвета. Они нам так и кажется с расстояния, что они черные, но они все оттенены либо синим, либо зеленым, либо красным. И мы всегда можем найти для них или их подобрать под те оттенки, которые есть в цветовых шкалах или других цветах, которые мы сами для интерьера выбрали. So, how about some ideas of using these colors? Well, here is one. Before this orange line was inserted, it was a really boring situation, really boring. But the placing of one chair and one stripe of color maybe takes 1 hour, is completely transformed. Что мы сделали? Например, в интерьере, который представлен 2 серых оттенка, он может выглядеть слишком скучным. Но потратив всего 15 минут, мы смогли сделать его более интересным. Лично я очень люблю цвет, потому что цвет всегда наполняет интерьер жизнью. Вот такие вот палитры с краской, образцами. Очень удобная, потому что, смотрите, можно вот так вот ее согнуть в любом месте и приложить к другим цветам. Вот. Можно прямо найти нужное сочетание, которое мы ищем. Вот. Также нас интересуют вот эти вот оттенки, и мы сегодня взяли 2 пробника, вот, 283 и 276. Взяли 2 цвета и будем делать выкраски на объекте и смотреть, как по месту выглядят эти цвета. Так что на сегодня все.